از студияи марказии радиои озодӣ ман шаълои гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистонро ҷаҳон ошно мекунам. имрӯз 1 ноябр аст ва ҳамроҳ мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. аввал мунаққид, акнун ҳомӣ Владимир Жириновский дар душанбе ваъдаҳои болохонадор дод аз мақоми хос ба тоҷикон то таъсиси мактаби вижа. Попробовать принять закон об особом статусе. ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم. بیانیه دادستانی استانبول جمال خошуқчиро дар консулгарии саудӣ нахуст нафасгир карда куштаанд ва баъдан пора намуданд. ва амалиёти милисаҳо натиҷа дод. дар коллеҷи расомии шаҳри душанбе донишҷӯён ва омӯзгорон ба либоси расмӣ гузаштанд. لیکن از سبب که بسیار خنک است در وقت درس ها آنها با همون لباس های غفصشان میشینن، یعنی درس میخوانند. Владимир Жириновский баъди як рӯзи буду бошаш дар Тоҷикистон бархилофи суҳбатҳои пешин нисбат ба ин кишвар ва муҳоҷирони тоҷик ҳарфҳои хуб гуфт. раиси ҳизби либерал-демократи Русия иброз дошт ки минбаъд дар думаи давлатӣ аз ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дифоъ мекунад. гузашта аз ин барои он ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия бо пулис мушкил надошта бошанд, пешниҳод мекунад ки дар шиносномаҳои онҳо замимае илова шавад. барои Юсуфӣ дар нишасти хабарӣ ин сиёсатмадор дар Душанбе ширкат дошт ва тафсилотро از او میشنوه. владимир Жириновский сиёсатмадори миллатгарои рус ки қаблан бо баёнияҳояш бар зидди муҳоҷирони тоҷик хашми мақомоти Тоҷикистонро барангехта аст, дар Душанбе ба ҳимоят аз онҳо садо баланд кард. Мы хотим попробовать принять закон об особом статусе. ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم. ما می‌خواهیم حتی ضمیمه در شناسنامه‌های ملی شما با زبان روسی اضافه کنیم که پلیس هنگام تفتیش ببیند که معلومات شخص با زبان روسی است. Открывали русскую страницу, видели, что это, так сказать, по-русски написано. раиси ҳизби либерал-демократи Русия дар ин бора рӯзи 1 ноябр баъди мулоқоташ бо Шукрҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон суҳбат кард. ӯ ки бо гурӯҳе аз вакилони рус меҳмони Тоҷикистон шудааст, дар идомаи баёнияҳои шӯҳратталабонааш гуфт: Обязательно здесь откроем. حتما در اینجا مکتب میانه از حزب لیبرال دموکراتی روسیه می‌گشاییم. مرکز ذخیروی برای آماده کردن مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه و کتاب‌ها می‌فرستیم. ما امکانیت داریم. ما خودمان می‌خریم. شما کتابخانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان می‌فرستیم. владимир Жириновский бо баёнияҳои баҳсбарангез ва ҳам таҳқиромез нисбат ба муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ ва аз ҷумла тоҷик шӯҳрат дорад. ӯ дар Душанбе баёнияи кӯҳнаашро такрор кард ки кишварҳои Осиёи марказӣ бояд ба Русия ҳамроҳ шаванд. Мы должны сделать так, чтобы в наше объединение люди сами. ما باید کاری کنیم که به اتحادیه ما کشورها خودشان فقط با خواهش خودشان وارد شوند. در آینده نقشه بنیاد کشوری بزرگ پرقوت است. تنها چون این کشورها می توانند زنده مانند. تنها کشوری که 300 میلیون اهالی داشته باشد. این چین، هندوستان، امریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هستند. ما باید کاری کنیم که تاجیکستان هم در منطقه از زنده مانده ها باشد. Мы должны сделать так, чтобы Таджикистан был в зоне выживаемости. ваъдаҳои болохонадори Владимир Жириновский пас аз он садо медиҳад ки дар рӯзи нахустини сафараш ба Тоҷикистон ӯро бо шукӯҳу шаҳомат истиқбол гирифтанд. ӯ дар гузашта баръакси баёнияҳои имрӯзааш гуфтааст ки муҳоҷиронро набояд ба Русия роҳ бидиҳанд, чун онҳо фақат ҷинояту мусибату бадбахтӣ меоранд. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دادستانی ترکیه 31 اکتبر در رابطه با قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقدی حکومت ریاض بیانیه رسمی انتشار کرد. ترکیه همزمان خواهان استرداد 18 متهمی است که در عربستان سعودی میگوید در رابطه با قتل خاشقچی دستگیر کرده است. حکومت عربستان سعودی با تسلیم این افراد به ترکیه مخالفت دارد. طاهر سفر گزارش می‌دهد. نوشته که لحظه های آخری عمر جمال خاشقچی خبرنگار شناخته عرب را تصویر می کند. دادستانی ترکیه با نشر این بیانیه گفت جمال خاشقچی را بعد ورودش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول نفسگیر کرده کشتند. سپس جسدش را پاره کردند و دور انداختند. بیانیه رسمی دادستان کل ترکیه 2 روز بعد از ملاقات او با سعود المجیب همتایش از عربستان سعودی نشر شد، چون به گفته دادستانی ملاقات هیچ نتیجه نداد.
قتل خاشقچی در روز 2 اکتبر عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان را به بحران گرفتار کرد. جمال خاشقچی که برای گرفتن سندهای لازم برای ازدواجش به کنسولگری عربستان سعودی به استانبول رفت، دیگر بینشان شد. مقامات سعودی اول گفتند نمیدانند با او چی شده است، ولی بعدا اعتراف کردند که گروهی از مامورانی به گفته آنها سرکش امنیتی جمال خاشقچی را در داخل کنسولگری کشتند. ترکیه که کشتار در قلمروش رخ داد از مقامات عربستان سعودی می‌خواهد جزئیات قتل، فرمایشگری آن و جای جسد جمال خاشقچی را آشکار کند. این خبرنگار عرب در امریکا اقامت می‌کرد و از منتقدان شاهزاده سلمان وارث شاه سعودی و در واقع رهبر این کشور بود. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. باباجان شیرینزاده کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان و پسری گنرال رجب علی شیرینوف با جرم قتل بیرحمانه همسر سابقش مویره یتیم و 18 سال از آزادی محروم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 1 نوامبر گفت باباجان شیرینزاده دوره ادای جزا را در زندان نظامش سنگین پسی سر خواهد کرد، ولی پیوندان باباجان شیرینزاده میگویند از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. قبلا داستان برای باباجان شیرینزاده 20 سال محرومیت از آزادی را طلب کرده بود. کشتار ماهره یتیم و تابستان امسال در خانه باباجان شیرینزاده رخ داد. شیرینزاده همسر سابقش را با 13 ضرب کار در پیش چشم 2 کودک نابالغش به قتل رساند. دیروز 4 نفر از منصبداران بلندپایه تاجیکستان در شهر ژنو در کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل گزارش دادند. هیئت تاجیکستانро یوسف رحمان دوستانی کل رهبری و ایدیگل قاسم زاده رئیس کمیته زنان با گلنور حسن و رئیس آژانسی امور همراهی میکردند. کارشناسان این کمیته از منصبداران تاجیک در مورد آدم فروشی، جلب زنان به تنفروشی پرسان شده از تاجیکستان خواستند جزا را برای تنفروشی از بین ببرد. همکارم عبدالله شروف جریان این گزارش را در ژنو مشاهده کرد. عبدالله سلام و نخست بگو که چرا کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار لغو جزا برای تنفروشی هستند؟ سلام شهلا. برای آنکه در تاجیکستان جزا فقط برای زنها مقرر شده ولی مردان که از چنین خدمات استفاده میکنند صرف نظر می شود. روز گذشته کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفتند که در توصیه‌های قبلیشان از تاجیکستان خواسته بودند جزا برای تنفروشی را از بین ببرد و برای کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی تدبیر بیندیشد. یکی از کارشناسان این کمیته خانم جهان از مقامات تاجیکستان در این نشست پرسید که تاجیکستان برای از بین بردن جزا برای زنان تنفروش و کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی چی کار کرده است. به این سوال خانم جهان یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان پاسخ داد. وابسته به سوال شما در مورد به جوابگری جنایتی نکشیدن برای تنفروشی، طور من در معروضم هم گفتم در تاجیکستان برای تنفروشی جوابگری جنایی وجود ندارد. برای این کردار تنها جوابگری مأموری پیش بینی شده است. در واقع عبدالله داستان کل گفت برای تنفروشی جزای مأموری در تاجیکستان پیش بینی شده است. می شود مشخص‌تر بگویی که برای این کردار چگونه جزا می‌دهند؟ موافق کودکس حقوق ویرانکنی مأموری شهلا برای تنفروشی در تاجیکستان از 10 تا 15 روز حبس و یا اینکه از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است. ضمناً 3 سال قبل تاجیکستان اندازه جریمه را برای تنفروشی بالا برد. قبلا جریمه برای این کردار از 400 تا 800 سومانی بود. اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عملی جنایی است و مهلت‌های طولانی‌تر زندان را در پی دارد. ولی خود شخص تنفروش معمولاً با پرداخت جریمه آزاد می شود. در اکثر موارد زنان تنفروش بازداشت و جریمه بندی می شوند. ولی کارشناسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان درخواست دارند که جزای مأموری را نیز برای زنان تنفروش از بین ببرد و آنها را عموماً جزا ندهد. خب تشکر عبدالله. ضمناً در تاجیکستان بنا به آمار تخمینی بیش از 14000 نفر به تنفروشی مشغولند. بسیاری از آنها زنان تنها هستند و یا دخترانی که در آبان جوانی ازدواج کرده و سپس به خانه و تنها ماندند. ریدی ملیساها در کالج رسامی دوشنبه که نخست با واکنش تند وزارت فرهنگ روبرو شد، اما طرز لباسپوشی آموزگاران و محصلین این تعلیمگاه را دیگر کرد. اکنون آنها با کاستیوم و گالستوک پشت دستگاه هیکل‌تراشی میشینند. شهلای عبدالله این لحظه ها را به نوار گرفت. خورشید بعد از رید ملیسا و جریمه با همین لباس ها اثرهای خود را می آفرد.
چون که غیر آن را نامطابق به مؤسسه های تعلیمی اعلان کردند. طور شما مشاهده میکنید کار با این لباس آزاده برایم خیلی دشوار است، اما از ما طلب میکنند که با گالستوک و کاستیوم کار کنیم، اما کار ما ایجاد است و با این لباس آزاده نمی شود که کار کرد، ایجاد کرد. پوشد به این لای گل می شود که مبادا به لباست نفتد. به گفته این آموزگار بهتر می بود مقامات به لباس و انتظام آن مؤسسه های دقت میداد که درس های عملی نمی دهند. شاید به طور استثنایی به این گونه مؤسسه های تعلیمی نباید چنین سفارش ها دخل داشته باشد، یعنی وابسته به کسب و کار انسان نباید لباس رسمی طلب کنند. وزارت کارهای داخلی هنگام تفتیش کالج رسامی به نام میرزا رحمت عالیموف خلاصه کرده است که آموزگاران و دانشجویان با لباس غیر توصیوی به درس ها حاضر شدند. دانشجویان میگویند کارمندان میلیسا در این رید به آنها بدرفتاری کردند. کارمندان میلیسا و کارمندان معارف آمدند و در کالج ما تفتیشات گذراندند و داد زدن و رفتاری بد رو کردند. وزارت فرهنگ جمهوری با پخش یک اظهارات از رفتار نامناسبی کارمندان میلیسا انتقاد کرده است. در اظهارات این نهاد آمده است که میلیساها جزودان و جیب استادان را کافتند که رفتاری تحقیرآمیز است. از بچه ما طلب میکنیم لباسی رسمی پوشند وی، لیکن از سبب که بسیار خنک است در وقت درس ها آنها با همون لباس های غفصشان میشینند، یعنی درس میخوانند که این هم به درسخوانی آنها خلل میرساند. با اینجا بعد از ولنگار نمودن بینای اصلی در مرکز شهر دوشنبه، کالج رسامی به نام میرزا رحمت عالیموف را کوچانیدند که شرایط ندارد. بسیاری دانشجویان از سبب یعنی شرایط خوب نداشتن همین بنا حجت‌هایشان را گرفتند. قبلا اینجا بیوروی مخصوصی کنسترکتوری و ماشینه‌سازی بود. دانشجویان و آموزگاران کالج مذکور میگویند در اینجا تحصیل کردنشان سخت است. و در این قسمت برنامه درباره نفری میگوییم که میخواهد در جام جهانی تاجیکستان و قاره آسیا را همچون حکم نمایندگی کند، هرچند از قبل او تماما دیگر آرزو داشت. نرزلای لطیف و امردین عالیموف در این باره نقل میکنند. گلمراد زمانی فوتبال باز بود، میخواست دروازه‌بانی ماهر شود و بر مقابل بهترین حملهگران دنیا بازی کند، ولی یک جراحت این آرزوی او را برباد داد و مدتی طولانی از فوتبال دور شد. با گذشت سالها مهری به اندازه به فوتبال او را دوباره به میدان آورد، اما این دفعه نه به حیث بازیگر، گلمراد داور شد. سال 2015 شروع کردم داوری را. خب در یک مدت کوتاه در هیئت جوانان همچون سرداور تعیینات می‌گرفتم، هیئت جوانان دسته های لیگ عالی. بعد از مدت کوتاهی که بعد آن به دسته های لیگ یکم شروع از سال گذشته، یعنی از 2017 در دسته های لیگ عالی. گلمراد سعدالله در 2 سال فعالیتش داوری موفق گردید. بازی های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان را داوری می کند. این داوری 27 ساله فیفا به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا داخل شد. دولت مالزیا برای سپردن امتحان‌هایی که برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون آسیا و خوشبختانه در سال اول که از مرتبه یکم همه مرحله‌ها را با سربلندی گذشته. تا به این سطح داوری رسیدن، او در برابر کسبش شغل دیگری هم داشت. تعمیرگری کاندیسیونر بود. یک مدت اولی که داوری رو شروع کردم در یک جایگی روزی رفتم، روزایی که بازی نبود یا تمرین نبود همون کار را دوام دادن میگرفتم. خب مدتی 2 سال زیاد میشود که با این کار مشغول نیستم. خب اگر کمک من لازم شود و چخیلی خواهد که خیش و تبارو یا همسایه رو رفیق دوستان حتما در وقتی خالگی. همکنون در روی خط داوران ممتاز AFC 2 داور فیفا از تاجیکستان، گلمراد سعدالله و نصرالله کبیروف داخلند.
و برای امروز برنامه خبری رو خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبرگزاری‌های از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شما عزیزان است. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیز. فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه ترین تحولات پیشنهاد می شود. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.